ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи тилоти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Оисаи Абдуҷамил. рушди илму инноватсия, баланд бардоштани сифати таҳсилот бо назардошти таъмини шароити мусоид барои таълиму тарбия, омоданамои омӯзгорони баландихтисос, нашри адабиёти нав ва татбиқи усули муосири таълиму тарбия аз ҷумлаи масъалаҳое буданд ки 28 феврал зимни баргузории Маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди таҳлилу баррасии ҳамаҷониба қарор гирифт. 28 феврал таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис нахуст дар бораи стратегияи миллии арзёбии сифати таҳсилот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2044 гузориши вазири маориф ва илми Тоҷикистон Раҳим Саидзода шунида шуд. таъкид гардид ки стратегияи миллӣ ба такмили раванди таълим равона шуда ба таъмини сифати таҳсилот мусоидат мекунад ва барои иштирок дар арзёбии байналмилалии сифати таҳсилот замина мегузорад. сифати таҳсилот бо дар назардошти таъмини шароити мусоид барои таълиму тарбия, иқтидори кадрӣ, адабиёти таълимӣ ба қобилияти зеҳниву физиологии тарбиятгирандагону хонандагон мутобиқ, воситаҳои таълимӣ, маводи методию аёнӣ, инчунин аз худкунии барномаҳои таълимиву тарбиявии мувофиқ ба талаботи стандартҳои давлатии таҳсилот мавриди арзёбӣ қарор мегирад. сарвари давлат супориш доданд ки вазорати маориф ва илм, идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои амалисозии стратегияи мазкур ва бартараф намудани камбудиҳои ҷиддии соҳа тадбирҳои мушаххас андешида ҳамасола то 1 феврал ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот диҳанд. сипас лоиҳаи созишнома миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Федератсияи Русия дар бораи таъсиси парки саноатӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ ва қабул шуд. дар идомаи маҷлис барномаи солимгардонии маҳфузгоҳҳои партовҳои коркарди маъдани урандор дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2030 ва барномаи омӯзиши касбӣ ва бо кор таъмин намудани маҳкумшудагон ва шахсони аз адои ҷазо озодшуда барои солҳои 2025-2030 муҳокима гардид. гуфта шуд ки мақсад аз таҳияи барномаи солимгардонии маҳфузгоҳҳои партовҳои коркарди маъдани урандор дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2030 ин идома додани корҳои зарурӣ, муайян намудани иншооти зарардида ва ба пуррагии безарар ва солимгардонидани мавзеъҳои аз истеҳсолоти коркарди уран зиёндида дар ҷумҳурӣ мебошад. барномаи омӯзиши касбӣ ва бо кор таъмин намудани маҳкумшудагон ва шахсони аз адои ҷазо озодшуда барои солҳои 2025-2030 бошад ба мақсади фароҳам овардани шароит ва муҳайё намудани имконият барои ба касб омӯзиву шуғл фарогирифтани маҳкумшудагон ва шахсони аз адои ҷазо озодшуда таҳия гардидааст. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иҷрои босамар ва татбиқи амалии нақшаву барномаҳои номбурда ба вазороту идораҳои дахлдор дастуру супоришҳо доданд. дар фароварди маҷлис сарвари давлат доир ба рушди бахшҳои гуногуни соҳаи саноат аз ҷумла саноати кӯҳӣ, насоҷӣ, афзун намудани коркарди ватании канданиҳои фоиданок ва маҳсулоти кишоварзӣ бо роҳи зиёд кардани иқтидорҳои иловагии тавлиди нерӯи барқ аз ҷумла аз манбаъҳои нерӯи сабз таъмин намудани истиқлоли энергетикӣ ба масъулин супоришҳои мушаххас доданд. ҳамчунин вобаста ба иҷрои масъалаҳои маҷлиси навбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастурҳои қаблии роҳбари давлат, амалисозии нишондодҳои паёми президенти кишвара ба маҷлиси олӣ, омодагии ҳамаҷониба ба истиқболи сазовори ҷашни байналмилалии Наврӯз ва 35-солагии истиқлоли давлатӣ дастуру супоришҳо дода шуд. тағйирёбии иқлим ва мушкилоти ҷаҳонии марбут ба пиряхҳо ва об ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. бартараф намудани ин мушкилот зиёда аз 13 сола мешавад ки дар меҳвари сиёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва дар ин самт Тоҷикистон ташаббускори 5 иқдоми сатҳи ҷаҳонист. ҳалли саривақтӣ масоили марбут ба пиряхҳо ва обу иқлим аз робитаи устувори дастҷамъона ва саривақтӣ
وقتی جامعه جهانی وابسته است. شرح یوسف غنیزاده. تشابه‌های بینظیر حفظ پیریخ‌ها، حل مسائل جهانی آب و اقلیم، هدف و برنامه‌های مشخص و طرح‌ریزی نقشه‌های بزرگ به خاطر آینده با سعادت بشر. 5 تشابه تاریخی جمهوری تاجیکستان وابسته به حل مشکلات جهانی آب و دیگرگونشوی اقلیم که جامعه جهانی را به همبستگی و همراهی پیوسته دعوت می‌نماید، امروز از جانب عالمان و دانشمندان بزرگترین مرکزهای علمی جهان مورد آموزش همه‌جانبه قرار داشته در اساس آنها نقشه‌های مکمل روی کار آمدند و تطبیق با ثمر آنها برای پیشگیری از آبشوی پیریخ‌های خرد و بزرگ و خطر تغییریابی با سرعت اقلیم زمینه می‌گذارند. بیابانشوی، خشکسالی، سر زدن آفت‌های طبیعی، پدیده‌های منفی دیگرگونشوی اقلیم بوده در حال پیشگیری نشدن، عاقبت‌های باز هم نگران کننده را در پی دارند. نارسایی آب نوشیدنی از جمله مشکلات عمده بیشتر دولت‌های روی دنیاست و امروز زیاده از 2 میلیارد اهالی سیاره زمین به این دلیل آب‌های افلاس می‌نوشند که عامل اساسی سر زدن بیماری‌های سیرایتی گردیده است. با درک حل سریع‌وقتی این مشکلات جهانی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از منبر سازمان ملل متحد جامعه جهانی را به همکاری استوار و بی‌نقصان در راه پیشگیری از آبشوی پیریخ‌ها، تهدید تغییریابی اقلیم و برطرف نمودن مشکل مربوط به آب دعوت می‌نمایند و اجرای این هدف‌ها را در زمینه رشد استوار مهم ارزیابی می‌کنند. با زیاد شدن افزایش با سرعت اهالی بسیار ذخیره‌های آبی از بین رفته ایستادند و همچنین در این روند با تاثیر تغییریابی اقلیم و گرمشوی گلوبالی بسیار پیریخ‌های هم پیریخ‌های کوهی، هم پیریخ‌های اقیانوسی و هم پیریخ‌های ماتریکی از بین رفته ایستادند. بنابراین این به اون آورده میرساند که بسیار دولت‌های اکواتوری از حفظ ذخیره‌های آبی محروم ماندند و از ذخیره‌های آبی آشامیدنی تنقیصی میکشند. با تاثیر تغییریابی اقلیم طی سالهای اخیر سطح آب اقیانوس جهانی بلند شده ایستاده است و این به اون آورده میرساند که بعضی منطقه‌های اهالی نشین که در جزیره ها و در منطقه پست سطح اقیانوسی قرار دارند از بین رفته ایستادند. با پیشنهاد جانب تاجیکستان و هم‌آوازی دیگر دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد، سال 2025 سال بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها و 21 مارس روز عمومی جهانی حفظ پیریخ‌ها اعلام گردید. در تاجیکستان طی سالهای اخیر یک چند مراتبه کنفرانس‌های سطح بین‌المللی مربوط به آب و اقلیم گذاشته ایستاده است و در سال جاری نیز ماه می نیز یک کنفرانس بین‌المللی سطح بلند وابسته به حفظ پیریخ‌ها برگزار می‌گردد. تاجیکستان را علاقه امروز جامعه جهانی همچون یک کشور تشبثکار در حل مسائل مربوط به آب و اقلیم و حفظ پیریخ‌ها در اساس تشبث‌های پای در پای جناب عالی شناخته است و تاجیکستان خود یک تشکیل کننده تشبث‌ها در مسیر حفظ ذخیره‌های آبی می باشد و جامعه جهانی تشبث‌های عالم شمولی جانب تاجیکستان را به خوبی درک کرده است و دستگیری هم نماید. ماه می سال 2025 پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه میزبان یکی از چهاربینی‌های سطح بلند در دایره سال بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها می‌گردد که تشبثکار آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میباشند. در حاشیه برگزاری این کنفرانس سطح جهانی در نظر است که در قلب تاجیکستان صاحب استقلال باز برنامه و کنسپسیyaهای نو قبول گردند و برای حفظ پیریخ‌ها، آبشوی با سرعت این ثروت طبیعی و منبع اساسی آب‌های نوشیدنی نقشه‌های عملی اندیشیده شوند. حفظ پیریخ‌ها و ثمراناک و عاقلانه استفاده بردن ذخیره‌های آب مسئولیت هر ساکن سیاره زمین بوده، همکاری دستجمعانه و اقدام‌های سریع‌وقتی را تقاضا می‌کنند. تنها در همین صورت امکان است که خطر و تهدید تغییریابی با سرعت اقلیم کم گردد و اهل بشر از استفاده آب‌های تازه بهره‌ور باشند. با مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر بختر کارهای سازندگی وسعت داده می شود. بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون با سهم صاحبکاران و ساکنان شهر ادامه داشته سطح خدمترسانی ساحه‌های اجتماعی روز از روز بهتر گردانیده می شود. معلومات بیشتر در گزارش محمد رجب عبدالله‌زاده و دولت فیض‌الله.
استقلالیت رمزی آزادی، افتخار از وطن و وطندوستی، بزرگترین امکانیت دولتسازی و دولتداری مستقل، الهام بخش عزم و تلاش‌های سازنده به خاطر تأمین نمودن رشد دولت، آبادی وطن، زندگی آسایشته مردم تاجیکستان و بلند برداشتن سطح زندگی ساکنان مملکت میباشد. محض ثمره استقلالیت دولتی بود که دوام یک چند سال اخیر انجام کارهای سازندگی و بنیاد هزارها انشاءات گوناگون تعینات در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در سمت حل مسائل‌های اجتماعی و استحصالی، خدمت‌رسانی و در مجموع بهر بهداشت سطح روزگار ساکنان مساعدت نموده ایستاده است. در دایره دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت سزاوار استقبال گرفتن از جشن پرافتخار ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر باختر کارهای آبادکاری و سازندگی وسعت تازه دارد. با شکرگزاری از فضای تنج و آسایشته وطن ما ساکنان شهر باختر افتخار از آن داریم که در یک مدت کوتاه شهر باختر روز از روز آباد و زیبا گشته ایستاده است. جواباً به همه غمخوری‌های روزافزون پیشوای معظم ملت و مسئولین شهر باختر ما ساکنان را می‌سزد که در تازه نگاه داشتن شهر خود و آباد و زیبا گشتن آن سهم خود را گذاریم. ساکنان شهر در زمینه سیاست بنیادکارانه رهبریت حکومت کشور در یک دوره کوتاه به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. این است که سال تا سال حجم درآمد بودجه محلی در شهر باختر افزون گردیده، از این حساب نقشه‌های نوی رشد، راه‌اندازی و مرحله به مرحله عملی کرده می شود. در این روند شهر باختر نیز با قامت افراختن انشاءات گوناگون معیشی و خدمت‌رسانی سیمای خود را به کلی دیگر کرده به مکان آباد و زیبای دیار تبدیل یافته است. ذکر کردن به مورد است که دانشمند به وای رسانیدن نسل نورس و جوان اساس پیشرفت ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت به حساب می رود. در این سمت مسئولین به ساحه موارد دقت همه‌جانبه روانه نموده بهر باز هم بهتر و خوبتر نمودن شرایط تعلیم و تدریس چاره‌های ضروری می اندیشند. عین حال در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 شهر باختر بنای ایلاوگی از 4 آشانه و تهخانه دارای 33 سینخانه ساخته به نزدیکی به استفاده داده می شود. با استفاده دادن این بنای خوش‌طرح و زمانوی در مؤسسه ما پورا مشکلات جای نشست برطرف سازد. ما آزادانه برای نسل نورس دست می‌دهیم. با مبلغ گذاری حکومت مملکت اینچنین از حساب بودجه محلی و با سهم صاحبکاران با ننگ و ناموس این دیار یک زمره مؤسسه‌های تعلیمی از نوسازی گردیده صنفخانه‌های ایلاوگی برای برطرف نمودن مشکلات جای نشست به استفاده داده شده. این روند با مرامی خاص ادامه دارد. شهر باختر در مسیر رشد امروزها با استفاده از امکانیت‌های موجوده شهرداری در حدود شهر کارهای آبادکاری و سازندگی با مرام خاص ادامه دارد. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 300 انشاءات به نقشه گرفته شده است که تا این دم 60% نقشه عملی گردیده است. مسئولین نیت دارند که تا وقتی معین شده باقی مانده انشاءات‌های به نقشه گرفته شده را با صفت بلند مورد بهره برداری قرار دهند. ساکنان همه این پیشرفت آبادانی را از فضای آسایشته وطن عزیز، تطبیق سیاست باقرار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و پایداری و تحکیم استقلال دولتی ارزیابی کرده، اهلانه پی کار و فعالیت و باز هم بهتر و به طلبات زمان جوابگو گردانیدن شرایط کار و روزگار خود تلاش می نمایند. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض الله، شهر باختر. اخبار. جماعت دهاتی یاری شهر پنجکند یکی از کلانترین جماعت‌های شهر به حساب می رود. امروزها در حدود جماعت مذکور روند سازندگی ها وسعت داشته در برابر بنیاد انشاءات گوناگون همچنین به مسئله کبودیزارکنی و محل نیز توجه خاص روانه گردیده است. گزارش دلیر بازار و زرهون نعمت‌الله. در جماعت دهاتی یاری شهر پنجکند با مساعدت مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر جلب صاحبکاران و در عموم سهم تمام ساکنان کارهای آبادانی به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان وسعت می‌یابد. امروزها در زیاده از 15 انشاءات تعیینات گوناگون کارهای ساختمانی رفته ایستاده است. با مقصد بهتر نمودن شرایط کاری کارمندان جماعت امروزها کارهای تعمیری در بنای معموری جماعت دهاتی یاری ادامه دارند. طبق نقشه در این روند تمام حجره‌های کاری کارمندان تعمیر گردیده، همچنین نمای بیرون و گرد و اطراف بنا نیز زیبا و نظربا گردانیده می شود. در جماعت مذکور دو مؤسسه تا مکتبی فعالیت می‌کنند که در یک
یکجایی امکانی با تربیت فرا گرفتن تا 300 کودک را دارا میباشند. با مقصد بهتر نمودن شرایط مشغولیت گذرانی های کودکان امروز در کودکستان خصوصی برنا کارهای تعمیری رفته ایستاده است. این کودکستان که امکان دارد تا 100 کودک را با تربیت فرا گیرد از جانب صاحبکار محلی بنیاد گردیده است و همین گونه باز تعمیر و نوسازی گردانیده می شود. همچنین با اقدام این صاحبکار در بام بینای کودکستان پنل های آفتابی نصب گردیده آن با سیستم گرمایدهی متمرکز تامین گردانیده می شود. یعنی از این پس این کودکستان با گرمی و روشنایی خودی تامین کرده می شود که این با بهتر گردیدن فعالیت منبعد آن مساعدت می کند. اینجا کارهای رنگ و بارکنی، نصب کردن پنل های آفتابی برای با برق تامین نمودن کودکستان، دستگاه های گرمایدهی که از فدراسیون روسیه آورده و حالا کارهای بسط و نصب آن ادامه دارد و در آینده ما امید داریم که سالیان زیاد بهره در بر گرفتن تعلیم و تربیت نسل نورس کودکان یک بسیار اقدام ضروری و موفق است و در عموم در مجموع در این کودکستان حالا کارهای از نوسازی آبادسازی با مبلغ زیاده از 100,000 سومانی مصرف کشیده شده است. طبق اطلاع امروز پایگاه آبکشی یاری که امکانی تا 2000 گکتار زمین را با آب فلزی تامین نمودن را دارا می باشد و موسم نو آماده می شود. در اینجا نیز متخصصان از پی کار بودن نیت دارند تا با درست برای آمدن کارها در موسم نو کشاورزان را به مشکلی با آب فلزی تامین نمایند. همچنین ساکنان این جماعت که بیشتر به کشاورزی از جمله باغداری و زراعتکاری مشغول می باشند امروزها دهقانان پیشقدم زمین‌های باغات خود را به شکل درآوری نموده بیخی نهالان را نرم نمودند و در این سمت کارها ادامه داشته. در انبارهای ساکنان زیاد ذخیره ضروری کارتوشکا نیز موجود می باشد. با مقصد عملی گردانی برنامه دولتی عاید به کبودزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن معرکه سبزگردانی و نیالشینانی را زیر نظارت همه‌روزه قرار داده. برای به واحد سبز تبدیل دادن شفت شهرها و دیگر راههای حدود شهر تدبیرهای عملی می‌اندیشد. در حشر نیالشینانی در کنار راه جماعت دهات یاری در موضع دوپوله درختان زیاد آرایشی و همیشه سبز شنانیده شده. مسئولان جماعت دهات و شعبه حفظ محیط زیست شهر عزم دارند نگاهبینی آنها را زیر نظارت قرار دهند. همچنین تحت شعار پنجکن را به شهر سبز تبدیل می‌دهیم با ابتکار مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن و بخش حفظ محیط زیست در این شهر با اشتراک کارمندان بخش‌های بانک‌ها، شرکت‌های سیاحی و دیگر صاحبکاران شهر حشر نهالشینانی برگزار شد. در این روز در شفت شاهراه پنجکن عینی در کنار دهه صوفیان با مصلحت متخصصان بیش از 200 بیخ نهالان سوزنبرگ شنانیده شد. در مجموع در معرکه امساله سبزگردانی و نیالشینانی در شهر پنجکن شنانیدن بیش از 220,000 بیخ نهال آرایشی، سوی افغان و میوه‌دهنده پیش بینی شده است و حالا همروزه نهالشینانی ادامه می‌یابد. اطلاع داده شد که چنین حشر و عکس‌ها تا انجام موسم نهالشینانی سبزگردانی پیوسته برگزار کرده می‌شوند. دلیری بازار، زرهون نعمت‌الله، شهر پنجکن. اخبار. تأمین و دسترسی ساکنان دهه کیران جماعت دهات ویشخروی ناحیه درواز با آب تازه نوشیدنی در دایره تدبیرهای آبادانی با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی راه‌اندازی گردیده از مسافه 7 کیلومتر برای 120 خوجگی آب تازه آشامیدنی آورده شد. گزارش خوشنظر زیا از ناحیه درواز. در ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان با جانبداری از سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی روز از روز وسعت می‌یابند. ساکنان این روستا با دل و نیت نیک و جانبداری از سیاست خیرتمندانه پیشوای فیض‌پرور ملت همروزه دست به کارهای آبادانی و بنیادکاری زده در آباد و نظربان نمودن دهه، محل و ناحیه سهمی باریز می‌گذارند. چنین یک عمل نکو با تشبث و اقدام ساکنان و جوانمردان دهه کیران جماعت دهات ویشخر با استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی ملی برای ساکنان دهه خط آبی نوشاکی در مسافه 7 کیلومتر برای 120 خوجگی دسترس نمودند که شادی و خرسندی اهل دهه در فضای صلح و ثبات دیار حد و کنار نداشت. این دهه کلانترین دهه در قلمرو ناحیه بوده به دو قسم جدا گردیده. قسمت بالایی این روستا از نارسایی آبی نوشاکی تنقیسی میکشیدند. حالا باشد با زحمت و مهنت صافدلانه اهل دهه در یک جایی خط آبی نوشاکی به دهه آورده شده ساکنان با آب تازه آشامیدنی تامین گردیدند. ساکنان و مردان برومند این روستا این همه آبادکاری را با مقصد بهتر نمودن وضع اجتماعی ساکنان ارزیابی می‌نمایند.
таъмину дастрасии сокинон ба оби нӯшокӣ аз ҷумлаи тадбирҳои ободгаронаи сокинон ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат мебошад. истиқлолияти давлатӣ ва фазои орому осудаи кишвар имрӯзҳо барои сокинони кишвар тамоми шароитҳоро фароҳам оварда, ки аз ин неъмати бебаҳо аз хурд то бузурги кишвар шукргузоранд. дар заминаи тадбирҳои бунёдкорона ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Дарвоз ва сокинони деҳаи Кеврон пайваста корҳои ободонӣ роҳандозӣ карда мешаванд, ин деҳа рӯз то рӯз зебою назарабо мегардад. чунин иқдомҳои бунёдкорӣ тибқи нақшаи тарҳрезигардии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Дарвоз имрӯзҳо дар тамоми деҳаҳо идома дошта, сокинони ин диёр мақсад доранд ки ҷашни 35-солаги истиқлолияти давлатиро бо амалҳои бунёдкорию созандагиҳо ва дастовардҳои арзанда истиқбол намоянд. хушназари Зиё, ноҳияи Дарвоз, барои барномаи ахбор. кишоварзони шаҳри Турсунзода азм доранд то дар соли 2025 аз рӯзҳои офтобӣ истифода бурда бо заҳмати софдилона ҳосили хуб ба даст биёранд ва бозорҳои истеъмолиро бо маҳсулоти ватанӣ таъмин намоянд. бо мақсади омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ дар ин шаҳр намоиши техника ва мошинолотҳои кишоварзӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. аз 1670 техникаи кишоварзӣ ки ҳоло дар шаҳри Турсунзода мавҷуд аст, 1150 тои он барои кор дар заминҳои киштшаванда омода ҳастанд. бо мақсади дар сатҳи зарурӣ ва омодагии ҳамаҷониба ба роҳ мондани кишти зироатҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоавӣ ва инфиродии шаҳри Турсунзода техникаву мошинолотҳои мавҷудбударо аз таъмиру санҷишҳои техникӣ бароварда ба хати тайёр гузоштанд. кишоварзони шаҳр омодагӣ дида истоданд ки дар соли 2025 аз рӯзҳои офтобӣ истифода бурда, заҳмати хуб намуда ҳосили нағз ба даст биёранд то бозорҳои истеъмолиро бо маҳсулоти кишоварзии истеҳсоли ватанӣ таъмин намоянд. зимни баргузории намоиши техникаҳо қайд гардид ки ҳамаи кишоварзон имсол бояд заминҳои корами дар ихтиёр доштаашонро самаранок истифода бурда заҳмати дучанд намоянд то ҳосили дилхоҳ ба даст оварда дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ҳиссагузор бошанд. бо мақсади иҷрои протоколи маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, фармоиши вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи шаҳри Турсунзода, кишоварзону механизаторони шаҳри Турсунзода бо мавсими нави кишти кори баҳорӣ техника ва мошиналотҳои кишоварзиро аз санҷиш гузаронидаанд. кишоварзону деҳқонони шаҳри Турсунзода дастрасии техникаи кишоварзиро аз ҷамъияти саҳомӣ кушодаи мадади Турсунзода ва маркази хизматрасонии техникии Тоҷик Агролизинг бо нархҳои арзон харидорӣ менамоянд. ҳамасола кишоварзони шаҳри Турсунзода бо истифода аз технологияи замони муосир ва тавсияҳои олимони соҳа парвариши зироатҳои гуногунро ба роҳ монда аз он ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. тибқи иттилоъ соли 2024 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳр ба маблағи 2 миллиарду 463 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардидааст ки нисбат ба соли 2023 наздики 431 миллион сомонӣ бештар мебошад. хоҷагидорон соли 2024 дар майдони 22348 гектар кишти зироатҳо аз ҷумла ғалладонагиҳо, сабзавот, картошка, полезӣ, пахта, зағир ва хӯроки чорво гузарониданд ки ҳамаи натиҷаҳои ба дастомадаи марди деҳқон аз коркарди дурусти замин, шудгори босифат ва дар вақтҳои мувофиқ додани ғизо сарчашма мегирад. дар баробари таъмини бозорҳои дохилӣ аз шаҳри Турсунзода ба хориҷи мамлакат низ ҳамасола ҳазорҳо тонна маҳсулоти кишоварзӣ содирот карда мешаванд. имрӯз ки техникаҳои кишоварзӣ омодаи коранд, бо фаро расидани фасли киштукор ва истифода аз боду ҳавои мусоид, хоҷагидорон кишти зироатҳоро идома медиҳанд. тамошобинони азиз, ин будон ҳама хабару гузоришҳое ки то ин соат ба дасти мо расиданд. мустақиман манзуратон гардонидем. хайр, саломат бошед. телевизиони Тоҷикистон тақдим мекунад